बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति आओ प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना स्तुति आओ प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। मेरे मुँह के वचनों से गाव भरे। मेरे मुँह के वचनों से दुहजों के गाव भरे। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की तेरी इच्छा है मेरा मन सबल करे। तेरी इच्छा है मेरा मन सबल करे। उठो प्रार्थना वीर बनकर हर पल को सफल। उठो प्रार्थना वीर बनकर हर पल को सफल कर। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। मेरा मकसद होना है। तेरे नाम को सुनाने
राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, मैंने पावन बलिदान बना के, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक दे रहना, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते ना। आराधना आराधना, praise be to God. आराधना आराधना आराधना, मेरे यीशु राजा की, पवित्र प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र प्रभु की। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आहारा स्तुति आओ प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ, आहारा आओ प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ, आहारा praise be to God, आराधना आराधना आराधना, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के महानाम से सबों को मैं स्वागत करता हूं, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன்। और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर सके। ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம், ஏனென்றால் தொடர்ந்து அவருடைய வசனத்தை நாம் தியானித்து வருகிறபடியினாலே। और आज हम अय्यूब के 13 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய புத்தகம் 13ஆம் அத்தியாயத்தை தியானிப்போம்। और जैसा हम करते आए हैं उसे हम इस एक शीर्षक के तले हम अध्ययन करने जा रहे हैं। நாம் செய்து வருகிறது போலவே இதை ஒரு தலைப்பின் கீழ் தியானிக்க போகிறோம்। विजडम या बुद्धि के उस शीर्षक के तले इस 13 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। विजडम அல்லது ஞானம் என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம்। और उसमें से 6 अक्षरों में से 6 बातों को आपके दिए हुए पेपर में आप देख सकते हैं। அதிலே காணப்படுகிற 6 எழுத்துக்கள் உண்டு, 6 காரியங்களை உங்கள் கரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட பேப்பர்ல நீங்கள் காண முடியும்। और उसमें से कुछ बातों के ऊपर मैं प्रकाश डालने के लिए मैं कोशिश करूंगा। அவைகளில் சில காரியங்களை குறித்து விளக்கி பேச முயற்சி எடுப்பேன்। और हम जैसे जानते हैं अय्यूब के पीड़ा में उसके मित्र उसके साथ रहने के लिए आए हैं। நாம் அறிந்திருக்கிறபடி யோபுவினுடைய உபத்திரவத்திலே அவனோடு கூட இருப்பதற்காக யோபுவின் சிநேகிதர் வந்திருக்கிறார்கள்। और वे 7 दिन तक वे जो चुप रहे, आगे लगातार कई बातों को अय्यूब से वे बोलने
लगे। அவர்கள் 7 நாள் வரைக்கும் பேசாமல் அமர்ந்திருந்து அதற்கு பின்பு யோபுவோடு கூட अनेक காரியங்களை குறித்து பேசினார்கள். और उनके प्रति उत्तर में अय्यूब कुछ बातों को रख रहा है। அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக யோபு சில காரியங்களை அவர்களோடு கூட பேசுகிறான். हमने 11 अध्याय में सोपर की तर्क को, सोपर की बातों को हमने सुना था। நாம் 11வது அதிகாரத்திலே சோப்பாருடைய அந்த விவாதம் அல்லது சோப்பாருடைய பேச்சை நாம் கேட்டோம். और 12 अध्याय में से उसकी बातों को प्रति उत्तर में अय्यूब जो बातों को कहा उसी को हम देख रहे हैं। 12வது அத்தியாயத்திலிருந்து அவனுக்கு பதில் கொடுக்கும்படியாக அல்லது பிரதியுத்தரமாக யோபு சொல்லக்கூடிய காரியங்களை பார்த்து வருகிறோம். और जैसे मैंने कल इस बात को कहा था, நேற்றைய தினத்தில் நான் இப்படி இந்த காரியத்தை சொன்னது போல अय्यूब के दोस्त भी इस प्रकार वे विचार कर रहे हैं யோபுவுடைய சிநேகிதரும் இப்படியாக எண்ணம் கொண்டிருக்கிறார்கள் कि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास समझ है, எங்களிடத்துல ஞானமும் எங்களிடத்துல புத்தியும் உண்டு. और इसी को प्रत्युत्तर देते हुए 12 अध्याय में अय्यूब ने इस बात को उनके बीच में रखा। இந்த காரியத்துக்கு பிரதியுத்தரமாக யோபு 12வது அத்தியாயத்திலே இப்படியாக சொன்னான் कि सच्ची बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ परमेश्वर का है, உண்மையான வல்லமையும் உண்மையான ஞானமும் தேவனுக்குரியது. और उसी को आगे इस 13 अध्याय में भी वो आगे बढ़ा रहा है। இதை குறித்து பேசுகிற அவன் தொடர்ந்து 13ஆம் அதிகாரத்திலும் தொடர்ந்து பேசுகிறான். 12 अध्याय में उस बुद्धि के खास तौर से परमेश्वर की बुद्धि के बारे में अय्यूब ने वर्णन किया। 12வது அதிகாரத்திலே அவன் ஞானத்தை குறித்து விசேஷமாக தேவ ஞானத்தை குறித்து பேசினான். और उस 13 अध्याय में अगर एक मनुष्य के पास वो सही बुद्धि रहेगा, वो किस प्रकार व्यवहार करेगा, उन बातों को यहाँ कहता है। ஆனால் இங்கே 13ஆம் அத்தியாயத்திலே மனிதனிடத்துல சரியான ஞானம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அவன் எப்படியாக ஈடுபாடு கொள்வான் என்பதை குறித்து விவரிக்கிறான். पहले उस 13 अध्याय का 5वां वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। முதலாவது 13ஆம் அத்தியாயத்தின் 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்க விரும்புவேன். यहाँ पर मैं 4 और 5 को ही पढ़ रहा हूँ। अय्यूब किस प्रकार के प्रत्युत्तर दे रहा है। 4-5 वசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன். யோபு எப்படியாக பிரதியுத்தரவு அளிக்கிறான். परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो, तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। நீங்கள் பொய்யை பிணைக்கிறவர்கள், நீங்கள் எல்லாரும் காரியத்துக்கு உதவாத வைத்தியர்கள். நீங்கள் பேசாமல் இருந்தால் நலமாகும், அது உங்களுக்கு ஞானமாயிருக்கும். तो यहाँ पे किस प्रकार की बुद्धि के बारे में यहाँ अय्यूब वर्णन कर रहा है। நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை குறித்து யோபு பேசுகிறான். कई बार हम ये सोच सकते हैं कि बोलने से हमारा बुद्धि प्रकट होता है। நாம் अनेक முறை என்ன யோசிக்கிறோம், பேசுவதனால தான் நம்முடைய ஞானம் வெளிப்படும் என்று. लेकिन अय्यूब कहता कि अगर तुम ये भला होता कि तुम चुप रहोगे, तब मैं समझ सकता हूं कि तुम बुद्धिमान हो। ஆனால் யோபு இங்கு சொல்ல வருகிற காரியம் என்ன, நீங்கள் பேசாமல் இருந்தால் நான் புரிந்து கொள்வேன் நீங்கள் ஞானவான்கள். इसका मतलब हमें ये जानने की जरूरी है कि मैं कब मुझे बोलना है, कब मुझे नहीं बोलना है। இது அர்த்தம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது எப்போது நான் பேச வேண்டும், எப்போது நான் பேசக்கூடாது. और कैसे मुझे बोलना है, कैसे मुझे नहीं बोलना है। எப்படி பேச வேண்டும், எப்படி பேசக்கூடாது. तो उसी बातों को इस 13 अध्याय में से मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। அந்த காரியத்தை 13ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து காண்பிக்க முயற்சி எடுப்பேன். और वहां एक और शब्द को भी उस 4 अध्याय में वहां अय्यूब कह रहा है। அதுல இன்னொரு வார்த்தையும் யோபு அந்த காரியத்திலே சொல்லுகிறான் பாருங்கள். अपने मित्रों को देखे वो कहता है कि तुम सबके सब निकम्मे वैद्य हो। 4ஆம் வசனத்தில் அவன் சொல்லுகிறான், நீங்கள் எல்லாரும் காரியத்துக்கு உதவாத வைத்தியர்கள். इसका मतलब पीड़ा के क्लेश के समय में वे किस प्रकार अय्यूब के साथ वे बर्ताव कर रहे हैं। பாருங்கள், வேதனை பாடுகளுக்கு மத்தியிலே அவர்கள் எவ்வாறு யோபுவோடு பேசி பழகுகிறார்கள் என்று. उसके कारण उसका परिणाम अय्यूब संभाला नहीं जा रहा है, और संकट और क्लेश में और मन के तनाव में ही वो आगे बढ़ रहा है। இதன் விளைவு யோபு பராமரிக்கப்படாமல் தூக்கிவிடப்படாமல் இன்னும் கஷ்டத்துக்குள்ளும் இன்னும் வேதனைக்குள்ளும் சங்கடத்துக்குள்ளுமே போகிறான். तो इस आज के अध्ययन में से हम खुद पहचान सकते हैं இன்றைய தியானத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காரியம் कि परमेश्वर की नजर में हम क्या सही समझ रखने वाले हैं
या कि हम निकम्मे और व्यर्थ समझ रखने वाले। நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவனை குறித்து சரியான காரியத்தை அறிந்து வைத்திருக்கிறவர்களா அல்லது காரியத்தை அறியாதவர்களா இருக்கிறோமா என்று சொல்லி तो पहले विषय को आप उसी 4 वचन से ही फिर से मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। முதலாவது குறிப்பை 4ஆம் வசனத்திலிருந்தே காண்பிக்கட்டும். वो कह रहा है परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। நீங்கள் பொய்யை பிணைக்கிறவர்கள். तो इसका मतलब अय्यूब क्या कह रहा है कि वे झूठ जो बातें सही नहीं है, सच नहीं है, उन बातों को अय्यूब के बारे में वो कह रहे हैं। அர்த்தம் என்ன? எந்த காரியம் உண்மை இல்லையோ அதுல ஒன்றுமே இல்லையோ வீணா இருக்கிறதோ அவைகளை குறித்து நண்பர்கள் பேசி இருக்கிறார்கள். इसका मतलब वे अपने बात को साबित करने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए जो बातें हुई नहीं उसको जैसा हुआ करके वो पेश कर रहे हैं। அவர்கள் தங்களுடைய காரியங்கள் தான் சரி, நாம் பேசுனதா சரி அப்படி சொல்ல வருகிற வேளையிலே எந்த காரியங்கள் உண்மையில் நடக்கவில்லையோ காணப்படவில்லையோ அவைகளை குறித்து அவர்கள் பேசினார்கள். इसलिए उस पहले विषय को अगर आप देखेंगे, ஆகையினாலே முதல் குறிப்பை பார்த்தால் weary not those in misery by giving worthless advice but be sensible and sympathetic। व्यर्थ सलाह देकर दुखी लोगों को न तकाएं बल्कि समझदार और सहानुभूतिपूर्ण बने। பயனற்ற ஆலோசனையை வழங்குவதன் மூலம் துன்பத்தில் இருப்பவர்களை விடாய்க்க பண்ணாமல் விவேகமாகவும் மற்றும் அனுதாபத்துடனும் இருங்கள். तो हमें लोगों के साथ हमारे बर्ताव में ये सिंपथाइज करना, ये सहानुभूति रखना जरूरी है। நாம் ஜனங்களோடு பழகுகிற அல்லது ஈடுபாடு கொள்ளுகிற வேளையிலே பரிதாபம் கொள்ளுகிறதும் அதோடு கூட சகித்து தன்மை உடையவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். अगर वो नहीं रहेगा हम गलत बातों को उनसे हम बोल सकते हैं। அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் தவறான வார்த்தைகளை அவளோடு கூட பேசி விடுவோம். ना केवल ये आगे बढ़कर एक और बात को अय्यूब कह रहा है, இது மாத்திரமல்ல தொடர்ந்து இன்னொரு காரியத்தை யோபு பேசுகிறான். उसी का मैं दूसरा वचन को मैं पढ़ रहा हूं। அதனுடைய இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं, मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதை நானும் அறிந்திருக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு தாழ்ந்தவன் அல்ல. यहाँ अय्यूब किस प्रकार से वो महसूस कर रहा है இங்க யோபு எவ்வாறு உணர்கிறான்? कि उनके मित्र उसको कम समझते हुए, उसको कम कराते हुए महसूस कर रहा है। அவனுடைய சிநேகிதர்கள் யோபுவை தாழ்ந்தவனாக நினைத்தும் அல்லது அவனை தாழ்த்தி பேசியும் யோபு உணர்ந்திருக்கிறான். इसके पहले के अध्याय में भी हमने इसको देखा था இதற்கு முன்னால உள்ள அத்தியாயத்திலேயும் நாம் இதை பார்த்தோம். और उसके दो दोस्तों के तुल्य में सोपर बहुत ही कड़वी बातों को, वचनों को अय्यूब से कह रहा है। மற்ற ரெண்டு சிநேகிதர்கள் பேசினார்களே அவர்களுக்கு இணையாக சோப்பார் என்பவன் இன்னும் கடினமான இன்னும் பயங்கரமான வார்த்தைகளை இட்டு பேசினான். मैंने उस 11 अध्याय में से उन बातों को दिखाया था। நான் 11ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து அந்த காரியங்களை விளக்கினேன். वो अय्यूब को कहता है कि तुम एक निकम्मा व्यक्ति है, तुम एक व्यर्थ व्यक्ति है। யோபுவை குறித்தவன் சொன்னான், நீர் ஒன்றுக்கும் உதவாதவர், நீர் வீணர். तो इसी को रख करके यहाँ अय्यूब कह रहा है कि तुम मुझे कम न समझना, डू नॉट consider me inferior। இதை வைத்துதான் யோபு இங்கே பேசுகிறான், என்னை தாழ்ந்தவன் என்று நீங்கள் நினைக்காதேயும். तो हम दूसरों के बर्ताव में, दूसरों के साथ के बर्ताव में किस प्रकार हम बर्ताव करते हैं, பிறரோடு பழகுகிற வேளையிலே நாம் எப்படியாக பழகுகிறோம்? क्या हम दूसरों को हमसे कम समझते हैं या हमसे भले या अच्छा समझते हैं? பிறரை நம்மை விட தாழ்ந்தவர் என்று நினைக்கிறோமா அல்லது நம்மை காட்டிலும் நல்லவர் உயர்ந்தவர் என்று நினைக்கிறோமா? हम उस वचन को अच्छा से हम जानते हैं। நாம் ஒரு வசனத்தை நன்றாய் அறிந்திருக்கிறோம். जो नया नियम में पौलुस फिलिपियों की पत्री में जो लिखता है, புதிய ஏற்பாட்டிலே பவுல் என்பவன் பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபத்தில் அவன் எழுதுகிற காரியம், फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय को अगर आप देखिएगा பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 2வது அத்தியாயத்துக்கு வாருங்கள். तो यहाँ पौलुस दूसरा अध्याय और उसका तीसरा वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। 2வது அத்தியாயம் 3வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ண கடவீர்கள். तो यहाँ पौलुस जब कहता है कि तुम दीनता से एक दूसरे से अपने से अच्छा समझो, இங்கே பவுல் சொல்கிறான், நீங்கள் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் மேன்மையானவர்களாக எண்ணுங்கள். उसमें ये कहता है वो कब संभव है, कैसा संभव है। அதில் அவன் சொல்ல வரும்போது இது எப்பொழுது சாத்தியம் என்றும் சொல்லுகிறான். और अगर वो हम इस प्रकार करते
तो हमारा क्रिया कैसा होता है उसको भी दिखा रहा है। இப்படி செய்கிற வேளையிலே நம்முடைய கிரியைகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதையும் பவுல் விவரிக்கிறார். उसकी कार्यों को मैं पहले दिखाने के लिए चाहूंगा। அதனுடைய கிரியைகளை முதலாவது நான் காண்பிக்கட்டும். उस पहला वचन को देखिए, முதலாம் வசனம், यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் அன்பினாலே யாதொரு தேறுதலும் ஆவியின் யாதொரு ஐக்கியமும் யாதொரு உருக்கமான பட்சமும் இரக்கங்களும் உண்டானால். यहाँ इन वचन के शब्दों को ध्यान दीजिए। இந்த வசனங்களின் வார்த்தைகளை கவனித்து பாருங்கள். अगर मैं दूसरों को अपने से भला समझता, अच्छा समझता, ஒருவேளை நான் பிறரை என்னை காட்டிலும் மேன்மையானவராக எண்ணினால், तो मेरे बर्ताव में किस प्रकार की बातें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं? என்னுடைய பழக்க வழக்கம் அல்லது என்னோடு பழகுற விதத்துல எப்படி காரியம் இருக்கும்? उनको शांति में दिला रहा हूं, நான் அவர்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்கிறேன், प्रेम से ढाढ़स दिला रहा हूं, அன்பினாலே தேற்றுகிறேன், और उनको मैं एक अच्छे आत्मा में सहभागी में हो रहा हूं, ஆவியிலே அவரோடு கூட ஐக்கியம் வைக்கிறேன், और करुणा और दया से मैं व्यवहार कर रहा हूं। உருக்கத்தோடும் பட்சத்தோடும் அவரோடு பேசுகிறேன். अभी इसका कारण क्या है? ये कब संभव है? இது எப்பொழுது நடக்கக்கூடும்? இதற்கு காரணம் என்ன? उसी को 5वां वचन में पौलुस कहता है, அதைத்தான் 5ஆம் வசனத்திலே பவுல் சொல்லுகிறான். जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. कहता है जब तक मसीह का स्वभाव हमारे अंदर न रहेगा हम इस प्रकार के बर्ताव में, व्यवहार में नहीं आ सकते। அவன் சொல்ல வருகிறான், கிறிஸ்துவில் இருந்த சிந்தை நமக்குள் இல்லாத பட்சத்திலே இப்படிப்பட்ட ஈடுபாடு பிறரோடு கொள்ள முடியாது. और मसीह के स्वभाव को दिखाने के लिए ही वो 6 से लेकर 11 तक के वचनों में मसीह के कार्यों को हमें दिखा रहा है। அந்த கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்ன என்பதை காண்பிக்கத்தான் 6ஆம் வசனத்திலிருந்து 11ஆம் வசனம் வரைக்கும் அவன் விளக்குகிறான். इन वचनों को हम जानते हैं तो भी मैं एक दो वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। இவைகளை அறிந்திருந்தும் 1-2 வசனங்களை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। இயேசு தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணவில்லை. वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। ஆனால் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கினார், அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார். तो हम यहाँ इस बात को देख रहे हैं, मसीह का स्वभाव का मतलब क्या है? இங்கே எதை நாம் காண்கிறோம்? கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்றால் என்ன? सब 6 वचन यीशु मसीह के पदवी को या पद को हमें दिखाता है। 6ஆம் வசனம் இயேசுவுடைய அந்த பதவி அல்லது அந்த பொறுப்பை காண்பிக்கிறது. वो परमेश्वर के तुल्य में, उस महिमा में, उस पद में वे पाए जाते हैं। இயேசு கிறிஸ்து தேவனுக்கு அதாவது பிதாவுக்கு சமமாய் அவருக்கேற்ற மகிமையிலே காணப்படுகிறார். लेकिन मसीह का स्वभाव कैसा है कि वे उसको छोड़कर वे नीचे उतर के आए। ஆனால் கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்ன? அவைகளை விட்டு அவர் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். उन्होंने पहले ये नहीं समझा कि मैं उसका तुल्य हूं, उस समझ से ही वो नीचे उतरे। முதலாவது அவர் இதையே அவர் எண்ணவில்லை. என்ன, அவருக்கு ஒப்பாக நான் இருக்கிறேனே அந்த எண்ணமே அவருக்குள்ள இல்லை. और फिर अपने को एकदम शून्य कर दिए, खाली कर दिए। திரும்ப அவர் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கினார். और उसके आगे ना केवल खाली किए, दूसरों के लिए, मनुष्य के लिए एक दास के रूप में अपने को सौंप दिए। அவர் தன்னை வெறுமையாக்குறது மாத்திரமல்ல, மனிதர்களுக்காக தன்னை தானே ஒப்பு கொடுத்தார். तो एक स्तर में मसीह के स्वभाव को हम देख सकते हैं। ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சிந்தையை காண முடியும். तो जब तक ये व्यवहार, ये स्वभाव मेरे अंदर नहीं आएगा, मैं दूसरों के साथ मैं इस सही प्रकार व्यवहार में नहीं कर सकता। இந்த சிந்தை எனக்குள் வராத பட்சத்திலே பிறரோடு கூட சரியான விதத்திலே நான் உறவோ அல்லது ஈடுபாடோ கொள்ள முடியாது. अगर आप अपने बाइबल को देखेंगे, நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் வேதாமத்தை பார்த்தால், मुझे मालूम नहीं कि आपके बाइबल में किस प्रकार प्रिंट किया गया है, எனக்கு தெரியாது உங்களுடைய வேதாகமத்தில் எப்படியாக அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று. लेकिन कई इंग्लिश बाइबल में हो या मेरा हिंदी बाइबल में हो, 6 से लेकर 11 तक के वचनों को एक इंडेंट के साथ, थोड़ा पैराग्राफ के साथ वो प्रिंट किया हुआ आप देख सकते हैं। ஆங்கில வேதாகமா இருக்கட்டும் அல்லது இந்தி வேதாகமா இருக்கட்டும், அந்த 6 லிருந்து 11 வசனங்களை இன்டெண்டோடு கூட ஒரு பாராகிராஃபாக அது
போடப்பட்டிருக்கிறது. इसका कारण ये हमारे नया नियम में जो पहला किताब जो लिखा गया था मरकुस रचित सुसमाचार, அதாவது புதிய ஏற்பாட்டில் முதலாவது புத்தகம் எழுதப்பட்டதே மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் என்பது उसके लिखे जाने के पहले से ये 6 तक के 11 वचन पाए जाते थे. அதற்கு முன்பதாகவே இந்த 6 முதல் 11 வசனங்கள் காணப்பட்டன. इसका मतलब कोई भी सुसमाचार के लिखे जाने के पहले ही उस पहले के कलीसिया में लोग जब इकट्ठे होते थे इन वचनों को गीत के रूप में वे गाते थे. அதாவது இந்த சுவிசேஷ புத்தகங்களை எடுத்து பார்த்தால் அதற்கு முன்னமே எங்கேயாவது ஒரு சபையில ஜனங்கள் கூடி வரும் பொழுது அவர்களுக்கு முன்னே இருந்தது இந்த 6 முதல் 11 வசனங்களை பாடலாக அவர்கள் பாடுவார்கள். उस गीत को ही पौलुस यहाँ फिलिपियों के पत्री में उसका वर्णन कर रहा है. அந்த பாடலை தான் பவுல் இங்கே பிலிப்பியருக்கு எழுதும் பொழுது அவன் விளக்கமாய் எழுதுகிறான். और हम उस कलीसिया की हम बात कर रहे हैं जो बहुत बड़े क्लेश में जो होके गुजरा. நாம் பார்க்கிற இந்த சபை இருக்கிறதே அது உபத்திரவத்துக்குள் போன ஒரு சபை. मसीह थे और दूसरे तरफ में ஒருபுறம் பார்த்தால் இன்னொரு புறம் பார்த்தால் பிரஜாதியர்கள் அவர்கள் அங்கு யூதரானவர்கள் இருக்கிறார்கள். यानी बहुत बड़ा भेदभाव होने का संभावना था. அவர்களுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட வேறுபாடுகள் இருப்பதனால अनेक வேற்றுமைகள் காணப்பட வாய்ப்புண்டு. और बाहर से कई प्रकार के उनके ऊपर क्लेश उनके ऊपर आ पड़ा था. வெளியிலிருந்து வந்த துன்பமோ ஏராளம். और इसके बीच में वे यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण कई लोग अपने कई बातों को खोना पड़ा. இதற்கு மத்தியிலே அவர்கள் இயேசுவின் மேல நம்பிக்கை வைத்ததனாலே अनेகர் தங்களுடைய காரியங்களை இழக்க வேண்டியதாயிற்று. इसके बीच में भी वे ना केवल मसीह में स्थिर रहे, कलीसिया बढ़ता गया. இதற்கு மத்தியிலே அவர்கள் ஸ்திரமா இருந்தது மாத்திரமல்ல சபை வளர்ந்து பெருகிற்று. कारण उसी को पौलुस इस कलीसिया को स्मरण दिला रहा है कि हाँ तुम जब कभी इकट्ठे होते थे इस गीत को गाकर मसीह को तो स्मरण करते थे. பவுல் இதைத்தான் இங்கே ஞாபகமிட்டு எழுதுகிறான். நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் முன்னே கூடி வந்தீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் இவைகளை பாடலாய் பாடி வந்தீர்களே. तो कलीसिया आदि कलीसिया इस यीशु मसीह के इस स्वभाव को हर दिन स्मरण करने के कारण ही उनके बर्ताव में मसीह को वे प्रकट कर सके. ஆதி சபையினர் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிந்தையை இப்படி அவர்கள் ஒவ்வொரு ஈடுபாடு ஒவ்வொரு உறவிலும் வெளிப்படுத்தினாலேயே அவர்கள் ஸ்திரமாயிருந்தார்கள். तो हम किस प्रकार के हम स्वभाव के पाए जाते हैं? நமக்குள்ள இருக்கிற சிந்தை என்ன? जब तक हम हमारे बातों को मसीह के साथ हम क्रूस पर ना मारे, நம்முடைய காரியங்களை நமக்கு சொந்தமானவைகளை சிலுவையிலே கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் அடிக்காவிட்டால் और उस मसीह का स्वभाव पूरी तौर से हमारे जीवन को घेरे रहने के लिए हम अपने को ना सौंपे, அல்லது அந்த கிறிஸ்துவுடைய சிந்தை நம்மை முழுவதுமாய் ஆக்கிக் கொள்வதற்கு அல்லது முழுவதுமாய் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைப்பதற்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கவில்லை என்றால் हम दूसरों के अपने से भला और अच्छा हम नहीं समझ सकते हैं. நாம் பிறரை நம்மை காட்டிலும் மேன்மை உள்ளவர்களாக நல்லவர்களாக எண்ண முடியாது. और हमारे बर्ताव में शांति, प्रेम, ढाढ़स दिलाना, करुणा और दया अनहोना हो जाएगा. நம்முடைய பழகுகிற விதத்திலே நாம் ஆறுதலும் அன்போ அல்லது தேறுதலும் உருக்கமோ பட்சமோ இரக்கமில்லாதவர்களாய் இருப்போம். और मैं एक और उनके बर्ताव को मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा. இன்னொரு அவருடைய அந்த உறவு அல்லது ஈடுபாடை விளக்க விரும்புகிறேன். फिर से अय्यूब के 13 अध्याय में से एक दो वचन को देखिएगा. திரும்ப யோபு 13 ரெண்டு மூன்று வசனங்களை பார்க்கலாம். उसका 13 और 17 वचन को मैं दिखाना चाहता हूँ. 13 17 वसनங்கள். 13 वचन, मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं, फिर मुझ पर जो चाहे वो आ पड़े. நீங்கள் மௌனமாயிருங்கள், நான் பேசுகிறேன், நீங்கள் எனக்கு வருகிறது வரட்டும். और 17 वचन, चित्त लहाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े. 17வது வசனம், என் வசனத்தையும் நான் சொல்லி காண்பிக்கிறதையும் உங்கள் செவிகளால் கவனமாய் கேளுங்கள். इसका मतलब यहाँ अय्यूब उनसे क्या कह रहा है? இதனுடைய அர்த்தம் யோபு அவர்களோடு கூட என்ன சொல்கிறார்? इसके पहले भी इसी प्रकार के वचन को अय्यूब ने कहा है. இதற்கு முன்பும் யோபு
யோபு இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசினான். वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझसे बातें ना करे, मुझे ना समझाए। அவன் சொல்லுகிறான், எங்களிடத்துல நீங்கள் பேசவே வேண்டாம், மௌனமா இருங்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை. वो ये कह रहा है तुम अपने बातों को रखने के पहले मुझे भी बोलने के लिए जगह दो। அவன் சொல்லுகிறான், உங்கள் காரியங்களை என்னிடத்தில் வைப்பதற்கு முன்பதாக நான் சொல்லுவதற்கும் எனக்கு வாய்ப்பு தாருங்கள். इसलिए उस तीसरा विषय को आप देख सकते हैं। ஆகையினாலே மூன்றாவது குறிப்பை நீங்கள் பார்த்தால், Say not unsympathetic and insulting words to the person in misery, but be silent. संकट में पड़े व्यक्ति को धैर्य और अपमानजनक शब्द को कहे बिना चुप रहे। துன்பத்தில் இருக்கும் நபரிடம் பரிதாபமற்ற மற்றும் அவமதிக்கும் சொற்களை சொல்லாமல் அமைதியாக இருங்கள். और आखिरी विषय में भी उसी बात को आगे में बढ़ा रहे हैं। கடைசி குறிப்பிலையும் கூட அதே விஷயத்தை குறித்து நான் கொஞ்சம் எடுத்து பேசுகிறேன். यानी लोग हमसे सलाह पाने के पहले हमें उनकी बातों को सुनने की जरूरी है। அதாவது ஜனங்கள் நம்மிடத்துல ஆலோசனையை கேட்பதற்கு பெறுவதற்கு முன்பதாக நாம் அவர்கள் பேசுவதை கேட்க வேண்டும். कि हम जब तक हम उनकी दूसरों की बातों को सुनने के लिए हम तैयार नहीं रहेंगे, நாம் பிறருடைய வார்த்தையை கேட்க எதுவரைக்கும் ஆயத்தமே இல்லையோ, हम बिना समझ के उनको हम प्रत्युत्तर देने वाले हम बन जाएंगे, न्याय करने वाले बन जाएंगे। நாம் ஒன்றும் புரியாமலே அவர்களுக்கு பதில் உரைக்கிறவர்களாக அல்லது தீர்ப்பு செய்கிறவர்களாய் மாறிவிடுவோம். और इसलिए अय्यूब इन सारे बातों से बहुत ही एक आशा रहित एक जगह में आकर के कुछ बात को वो कह रहा है। ஆகையினால யோபு இந்த எல்லா காரியங்களின் நிமித்தமாக ஒரு நம்பிக்கையற்ற காரியத்துக்குள் வந்து இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பேசுகிறார். ये तो उनके मित्र हैं, இது दोस्त हैं, இவர்கள் அவருடைய நண்பர்கள் தான். लेकिन उस 20 और 21 वचन को अगर आप देखिएगा, ஆனால் 20-21வது வசனத்தை பார்த்தால் अय्यूब का स्थिति बहुत दयनीय है। யோபுடைய நிலைமை படுமோசம். 20वां वचन में वो कह रहा है, 20வது வசனத்திலே பாருங்கள், दो ही काम मुझसे न कर तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। ரெண்டு காரியங்களை மாத்திரம் எனக்கு செய்யாதிருப்பீராக, அப்பொழுது உமது முகத்தை எனக்கு முன்பாக ஒளித்துக் கொள்ளாதிருப்பேன். 21 पद में वो कह रहा है, 21வது வசனம், अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत ना कर। உம்முடைய கையை என்னை விட்டு தூரப்படுத்தும், உம்முடைய பயங்கரம் என்னை கலங்க பண்ணாதிருப்பதாக. यानी उनसे वो कुछ बातों को वो अपेक्षा कर रहा है। அதாவது அவர்களிடத்துல சில காரியங்களை யோபு எதிர்பார்த்திருக்கிறார். वो क्या कह रहा है कि तुम मुझसे एक ताड़ना के उस व्यवहार से बर्ताव ना करना। நீங்கள் என்னை சிட்சிக்கிறவர்களாக, என்னை இன்னும் துன்பப்படுத்துறவர்களாக, எண்ணமுடையவர்களாக என்னிடத்தில் பழகாதிருங்கள். और कहता है तुम अपने मुझे भयभीत ना करना। அவன் சொல்லுகிறான், என்னை பயப்படுத்தாமல் இருப்பீர்களாக. वैसे अगर आप 10वां वचन को भी अगर आप देखेंगे, அப்படியே वचனம் 10ஐயும் பாருங்கள். वो कहते यदि तुम छिपकर पक्षपात करोगे, நீங்கள் அந்தரங்கமாய் முகதாட்சணியம் பண்ணினால், यहाँ 3 प्रकार के उनके बर्ताव को अय्यूब यहाँ पे दिखा रहा है। இங்கே யோபு அவர்கள் பழகுகிற உறவு வைக்கிற 3 காரியங்களை பேசுகிறான். एक वे अय्यूब के साथ वे पक्षपात कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं। ஒன்று யோபுவோடு கூட அவர்கள் முகதாட்சணியம் பண்ணுகிறார்கள். और दूसरा वे उसको भयभीत करा रहे हैं, उसको टेरिफाई या इंटिमिडेट करा रहे हैं। இரண்டாவது யோபுவை பயங்கரப்படுத்துகிறார்கள், அவனை பயமுறுத்துகிறார்கள். और 24वां वचन को अगर आप देखेंगे, அப்படியே வசனம் 24 तो किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है। நீர் உமது முகத்தை மறைத்து என்னை உமக்கு பகைஞனாக எண்ணுவானேன். और ना केवल ये जो मित्र अभी उसके शत्रु बन गए। இவர்கள் அவர்களுக்கு சிநேகிதர்கள் மாத்திரமல்ல, இப்பொழுது அவர்களுக்கு விரோதிகளாக மாறி போனார்கள். ऐसे अय्यूब का स्थिति को यहाँ जरा देखिएगा। யோபுவின் நிலைமையை கொஞ்சம் இங்கே பாருங்கள். शायद हम भी इस प्रकार के परिस्थिति में हम गुजरे होंगे। நீங்களும் நானும் இந்த சூழ்நிலைக்குள்ளே ஒருவேளை போய் கொண்டிருக்கலாம். जिस व्यक्ति को हमने सोचा कि वो मेरे बातों को समझ पाएगा, எந்த மனிதன் என்னுடைய காரியங்களை புரிந்து கொள்வான் என்று நீங்கள் நினைத்தீர்களோ, वही अभी ना केवल ना समझ नहीं पा रहा है, मित्र अभी शत्रु बन गया। அவர்கள் அந்த நண்பன்
என்னை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறது மாத்திரமல்ல, எனக்கு முழுவதும் எதிரியாக மாறி போனான். इसलिए वो अय्यूब कह रहा है, तुम्हें क्यों अपना शत्रु मान रहे हो? ஆகையால் யோபு சொல்கிறான், ஏன் பகைஞராக எண்ணுகிறீர்? इसका कारण क्या है कि वे अय्यूब की बातों को सही तौर से समझ नहीं पा रहे हैं। இதன் அர்த்தம் என்ன? அவர்கள் யோபுவினுடைய காரியத்தை சரியாய் புரியவில்லை. और उनका एक ही विचार है कि इसको दोषी ठहराना है। அவருடைய ஒரே ஒரு எண்ணம் யோபுவை குற்றப்படுத்த வேண்டும். तो मैं दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करता हूँ? நான் பிறரோடு கூட எப்படி பழகுகிறேன்? क्या मैं उनके साथ सहानुभूति रखने वाले, समझ रखने वाला व्यक्ति में बन रहा हूँ, நான் அவர்களை புரிந்து சகிக்கிறவனாக இருக்கிறேனா, या नहीं तो पक्षपात करने वाला व्यक्ति हूँ? அல்லது பட்சபாதம் பண்ணுகிறவனாக இருக்கிறேனா? इस पक्षपात में एक और बात को यहाँ पे मैं जोड़ने के लिए चाहता हूँ। இந்த முகதாட்சணியத்திலே நான் ஒரு காரியத்தை இன்னும் கூட்ட விரும்புகிறேன். जब मैं दूसरों के साथ एक ऐसा व्यवहार करता, நான் பிறரோடு கூட ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு பழகுமுறையை வைப்பேன் என்று சொன்னால், जिस प्रकार की मैं दूसरे से अपेक्षा नहीं करता कि वे मुझसे करे, அதாவது நான் பிறரிடத்திலே ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்த்திருக்கிறேன், இப்படித்தான் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி, तब मैं पक्षपात कर रहा हूँ। அப்பொழுது நான் முகதாட்சணியம் பண்ணுகிறேன். इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था ஆகையால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? कि तुम जो दूसरों से चाहते हो कि तुमसे किस प्रकार व्यवहार करे, उसी को तुम उनसे क्या करना। நீங்கள் மற்றவர்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அவ்வாறே பிறருக்கும் செய்யுங்கள். यानी ये भी एक प्रकार का पक्षपात है। அது இதுவும் ஒரு விதமான முகதாட்சணியம். मैं चाहता हूं कि वे मेरे बात को समझे, मुझसे अच्छा से बर्ताव करे। நான் விரும்புகிறேன் அவர்கள் என்னுடைய காரியத்தை புரிந்து என்னோடு கூட நன்றாக பழக வேண்டும். लेकिन क्या मैं उसी प्रकार के बर्ताव दूसरों से मैं कर रहा हूं? அப்படி என்றால் நானும் அதை போல பிறரோடு கூட விவகாரம் வைக்கிறேனா? तो परमेश्वर में सहायता करने पाए। ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. आखिरी में एक वचन को मैं याकूब के पत्री से दिखा के मैं अंत करना चाहूंगा। கடைசியில ஒரு வசனத்தை யாக்கோபு எழுதின நிருபத்திலிருந்து நான் காண்பிக்கட்டும். अगर याकूब उसका पहला अध्याय को अगर आप देखिएगा, யாக்கோபு எழுதும் பொழுது அதனுடைய முதல் அத்தியாயத்துக்கு வாருங்கள். उसका 19वां वचन में याकूब एक सुंदर बात को कहता है। 19 யாக்கோபு ஒரு அருமையான விஷயத்தை சொல்கிறான். हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, और एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। ஆகையால் என் பிரியமான சகோதரரே, யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும் இருக்க கடவீர்கள். 20वां वचन, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। 20வது வசனம், மனுஷருடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்க மாட்டாதே. 26वां वचन को भी देखिए। 26ஐயும் பாருங்கள். यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாயிருக்கும். वहां अय्यूब कह रहा था कि आपका बुद्धि निकम्मा है, व्यर्थ है। அங்கே யோபு சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் உங்களுடைய ஞானம் வீணாய் ஒன்றுக்கு உதவாததாயிருக்கிறது. यहाँ याकूब कहता है कि मेरा भक्ति व्यर्थ है। இங்கே யாக்கோபு என்ன சொல்கிறான்? என்னுடைய பக்தியே வீணாயிருக்கும். जब मैं दूसरों को समझने के लिए मैं अपने को नहीं सौंपूंगा, நான் பிறரை புரிந்து கொள்ள என்னை ஒப்புக் கொடுக்காத பட்சத்திலே मेरा बुद्धि व्यर्थ है, என்னுடைய பக்தி வீணாயிருக்கும். और जब मैं दूसरों के साथ मैं सही बातों को, सही व्यवहार को नहीं करूंगा, நான் பிறரோடு கூட சரியாக விவகாரம் வைக்காவிட்டால் போனால் तब मेरा भक्ति व्यर्थ है। அப்பொழுது என்னுடைய பக்தி வீணாயிருக்கும். तो मुझे हमें इस वचन के आधारित हमें जांचने की भी जरूरी है இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்மை நாமே ஆராய வேண்டும். कि क्या मैं दूसरों की बातों को सुनने के लिए तत्पर हूं, या मैं अपने बातों को रखने के लिए मैं तीव्रता दिखाता हूं। நான் பிறருடைய காரியங்களை கேட்பதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறேனா, அல்லது என்னுடைய காரியங்களையே நான் பேசி தீர வேண்டும் என்று முயற்சி எடுக்கிறேனா? परमेश्वर में सहायता करे कि मसीह के स्वभाव से होकर हम दूसरों से बर्ताव करने के लिए। கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. கிறிஸ்துவின் சிந்தையினாலேயே பிறரோடு நாம் பழக. लेकिन इसके बीच में अय्यूब के एक बात को उस 13 अध्याय में दिखा के मैं अंत करना चाहूंगा। இதற்கு மத்தியிலே
13ஆம் அத்தியாயம் யோபுவில் இருந்து ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். उसका 15 वचन को अगर आप देखेंगे 15ஆம் வசனத்துக்கு வாருங்கள். वहां अय्यूब एक बात को सुंदर बात को कहता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा अनुवाद थोड़ा फर्क है. யோபு மிக அருமையான காரியத்தை பேசுகிறான். இந்தியில கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கிறது. वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा. அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பேன் என்று தமிழிலே இருக்கிறது. यहाँ अंग्रेजी में और तमिल में बहुत सुंदर है, फर्क है. இங்கே தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம் அது மிக அருமையாகவும் இருக்கிறது, வித்தியாசமாகவும் இருக்கிறது. मुझे मालूम नहीं कि हिंदी में क्यों इस प्रकार अनुवाद किया गया. எனக்கு தெரியாது இந்தியில ஏன் இப்படி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. इस परिस्थिति में भी अय्यूब क्या कह रहा है, ஏனென்றால் இந்த சூழ்நிலையிலும் யோபு என்ன சொல்கிறான்? अगर परमेश्वर मुझे घात भी करेगा, मैं उसी के ऊपर भरोसा करता रहूंगा. அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நான் நம்பிக்கையா இருப்பேன். हिंदी में लिखा है कि आशा नहीं, இந்தியில எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்பிக்கை இல்லை என்று. लेकिन इंग्लिश और तमिल में लिखा है कि मैं लगातार उसके ऊपर भरोसा करता रहूंगा. ஆனால் ஆங்கிலம் அல்லது தமிழ்ல போடப்பட்டிருக்கிறது நான் தொடர்ந்து அவர் மேல நம்பிக்கையா இருப்பேன். तो ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन का विषय है இது நமக்கு உற்சாகத்துக்கு அடுத்த விஷயம். कि मेरे साथ किसी भी प्रकार का बर्ताव लोग क्यों ना करे, என்னோடு கூட எப்படிப்பட்ட விவகாரம் ஜனங்கள் கொண்டாலும், जिसको मैंने मित्र समझा अगर वो भी हमारा शत्रु क्यों ना बने, நான் நண்பன் என்று எண்ணினவனும் எனக்கு சிநேகிதனாய் இல்லாமல் எதிரியாய் மாறிவிட்டான். लोग असमझ के साथ मेरे साथ पक्षपात भी क्यों ना करे, ஜனங்கள் என்னை புரியாமல் என்னோடு கூட முகதாட்சணியம் பண்ணினாலும், मेरा एक परमेश्वर है जिसके ऊपर मैं लगातार भरोसा रख सकता हूं. எனக்கு ஒரு ஆண்டவர் உண்டு, அவர் மேலே நான் எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து நம்பிக்கையா இருக்க முடியும். हालेलुया. उस विचार में हम अपने को सौंपने की जरूरी है. அந்த எண்ணமுடையவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். आप सबको इस बात को पहले सुने होंगे, उसको कह के मैं अंत करना चाहूंगा. நான் நீங்கள் ஒருவேளை முதலாவது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், அந்த காரியத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். आज जो असम या मेघालय करके जो प्रांत है, இன்றைக்கு அசாம் மேகாலயா என்று சொல்லி மாநிலங்கள் இருக்கிறதே, वहां पर घारो नामक एक जाति के लोग वहां बसे हुए हैं. அங்கே பாரோ என்று சொல்லி ஒரு ஜாதியார் பரம்பி இருக்கிறார்கள். ये गारो जो जाति है उनके बीच में वेल्स देश के जागृति के कारण मिशनरी लोग आके वहां सुसमाचार को सुनाए थे. அந்த காரோ என்று சொல்லி ஒரு ஜாதியினர் இருக்கிறார்களே, வேல்ஸ் தேசத்திலே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாயிற்றே, அது நிமித்தமாக மிஷனரிமார்கள் இங்கே வந்து சுவிசேஷம் அறிவித்தார்கள். वे कम समय में वहां कार्य किए, लेकिन परमेश्वर का कार्य बहुत गहरा वहां पे उस जाति के बीच में हुआ. குறைந்த நாட்களுக்கு அவர்கள் ஊழியம் செய்தாலும் பயங்கரமான தேவ கிரியை அவர்களுக்கு மத்தியிலே உண்டாயிற்று. लेकिन उसमें शुरुआत किस प्रकार है उस जागृति का, ஆனால் அந்த எழுப்புதலின் ஆரம்பம் எப்படி தெரியுமா? वहां एक परिवार परमेश्वर को पूरा पकड़ लिया था. ஒரு குடும்பம் அங்கே தேவனை முழுவதுமாய் பற்றி பிடித்தது. वो नॉक्सेंग नामक उस एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को पूरा अपने जीवन को अर्पण कर दिया था. நாக்சன் என்று சொல்லி ஒரு மனிதன் முழுவதுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தான். और यीशु को वो ग्रहण करने के कारण उस जाति के जो मुखिया और लोग उसको मारने के लिए उसको लाए थे. அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதினாலே அந்த கிராம தலைவனும் பிறரும் சேர்ந்து அவனை அடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வந்தார்கள். और उसको ये कहा गया कि तुम इस यीशु को इनकार नहीं करोगे, तुम और तुम्हारा परिवार मारा जाएगा. நீர் இயேசுவை மரிதலிக்காவிட்டால் உம்மையும் உம்முடைய குடும்பத்தாரையும் கொண்டு போடுவோம் என்று சொன்னார்கள். तभी उस नॉक्संग ने उस गीत को गाया था. அப்பொழுதுதான் அந்த நாக்சன் என்ற விசுவாசி அந்த பாடலை பாடினான். I have decided to follow Jesus. मैं निर्णय लिया कि मैं यीशु का मैं पीछा जाऊंगा, मैं मुड़ के नहीं देखूंगा. No turning back. I have decided to follow Jesus. இயேசுவின் பின்னே போக துணிந்தேன் என்று அவன் பாடினான். और उसी वक्त में उसके दोनों बच्चों को लोगों ने लाया. அவர்களுக்கு மத்தியிலே ரெண்டு அவனுடைய பிள்ளைகளை ஜனங்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள். और उसी के बीच में उस दोनों बच्चों को लोगों ने मार दिया था. அவனுக்கு முன்பதாகவே அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அவர்கள் கொன்று போட்டார்கள். और उस समय वो आगे वो इस प्रकार उसने गाया. அதற்கு பின்பு அவன் அந்த பாடலை தொடர்ந்து பாடினான். मेरा संसार मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे, इसलिए मैं ना लौटूंगा. உலகம் என் பின்னே, சிலுவை என் முன்னே, ஆகையால் பின்னோக்கேன் நான். उन्होंने फिर धमकी दिया कि तुम्हारा
पत्नी को भी मार देंगे, திரும்ப அங்க பயமுறுத்துதல் உன்னுடைய மனைவியும் கொல்ல போறோம். तो भी उसने यीशु मसीह को उसने तिरस्कार नहीं किया, इनकार नहीं किया, அப்படி இருந்தும் இயேசுவை விடவில்லை, இயேசுவை மறுதலிக்கவில்லை. और उस पत्नी को भी लोगों ने मार दिया था, மனைவியும் ஜனங்கள் கொன்றார்கள். और इसलिए उसने गाया, ஆகையினாலே அவன் பாடினான், मेरे साथ घर कोई आए तो भी मैं उस यीशु के पीछे ही जाऊंगा, मैं लौट के नहीं देखूंगा. என்னிடத்துல யாரும் இல்லை என்றாலும் சொல்லி, என்னிடத்துல யாரும் வரவில்லை என்று சொன்னாலும் நான் இயேசுவுக்கு பின்னாலேயே செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். अय्यूब भी उसी विश्वास को हमें दिखा रहा है யோபுவும் அதே நம்பிக்கையை நமக்கு காண்பிக்கிறான். कि अगर मैं वो परमेश्वर मुझे घात भी कर दे, தேவன் என்னை கொண்டு போட்டாலும், मेरी जो भरोसा की बातें, अपेक्षा की बातें न भी मेरे जीवन में हो, ஒருவேளை நான் நம்பிக்கை கூடிய ஒரு காரியம் இல்லாமலும், நான் எண்ணக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் போனாலும், तो भी मैं उसके ऊपर भरोसा करते मैं आगे बढ़ूंगा. அப்படி இருந்தும் அவர் மேலே நம்பிக்கை உடையவனாய் நான் முன்னேறி செல்வேன். तो आइए हम प्रार्थना करें நாம் ஜெபிக்கலாமா? और दूसरों के साथ बर्ताव में मसीह के स्वभाव को दिखाने के लिए, பிறரோடு பழகுகிற அந்த உறவிலே கிறிஸ்துவின் சிந்தையை காண்பிக்க, और हमारे साथ जब गलत बर्ताव होता है, நம்மோடு கூட தவறான ஒரு காரியம் செய்யப்படும் போது निराश हुए बिना पूरी तौर से उसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने के लिए சோர்வடையாமல் முழுவதுமாய் தேவன் மேலே நம்பிக்கை வைத்து முன்னேறி செல்ல